بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ملمین و ملمات آزاد کشمیر اور ملازمین آزاد کشمیر، سول سوسائٹی آزاد کشمیر، انتظامیہ آزاد کشمیر، وزرائے کرام آزاد کشمیر، صدر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن سردار طاصف شاہین آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ملمین و ملمات، سول سوسائٹی کے نمائندگان، سیاسی نمائندگان، آپ سے یہ آج مخاطب ہونے کا مقصد، جیسے کہ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن آزاد جموں کشمیر، جو کہ ریاست آزاد کشمیر کی سب سے بڑی، مضبوط اور قوم کے ایک مہذب طبقے کی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس کی طرف سے اپنے جائز تسلیم شدہ حق اسکیل اپ گریڈیشن کے حوالے سے ایک عرصے سے جو یہ مطالبات تسلیم کیا گیا ہوا ہے، ہمارا حق کو مانا گیا ہوا ہے، اس حق کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے برسر پیکار ہے، لیکن ریسنٹلی تمام تر قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے 30 مئی 2023 کو مرکزی مجلس عملہ کے اجلاس منعقدہ بوائز ہائی اسکول گوجرا میں جو فیصلہ ہوا کہ حکومت وقت کے پاس اپنے مطالبات کو لے جانے کے باوجود جب پیش رفت نہیں ہو رہی، تو پھر مہذب قوم کی طرح ایک پرامن اور خاموش احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، جس سلسلے میں مورخہ 6 جون سے لے کر 15 جون تک اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بھرپور انداز میں احتجاج کیے۔ بھرپور تعداد میں اساتذہ، ملمین و ملمات نے شرکت کی، اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، مستقل 10 دنوں کے احتجاج کے باوجود پورے آزاد کشمیر میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گاڑی کو بھی نہیں روکا گیا، کسی کو کوئی بد تہذیبی کے ساتھ یا بدتمیزی کے ساتھ نہیں بولا گیا، بلکہ جائز طریقہ کار اپناتے ہوئے اپنا حق مانگنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد لیکن ان 10 دنوں کے باوجود جب ہماری معزز ملمات اپنے معصوم بچوں کو لے کر تپتی دھوپ میں اور برستی بارش میں اپنا حق مانگتی رہی، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، تو پھر 16 جون سے علامتی تدریسی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ تب بھی جب 24 جون تک اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اس دوران بارہا جناب چیف سیکرٹری صاحب، جناب سیکرٹری مالیات صاحب، جناب سیکرٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن صاحب کو آرگنائزیشن نے احتجاج میں ہونے کے باوجود لیٹر لکھے کہ ہمیں مذاکرات، ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہم احتجاج پر ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر 26 جون سے تدریسی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ تدریسی بائیکاٹ سے بھی چونکہ غریب کا بچہ متاثر ہو رہا ہے اور ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر ہم نے 3 جولائی کو اساتذہ آزاد کشمیر کے حقوق کے لیے اساتذہ حقوق مارچ کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ جب ہم نے وہ اعلان کیا تب بھی کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ہم نے اپنا جائز حق مانگنے کے لیے پرامن رہتے ہوئے اپنے جائز مطالبات سول سوسائٹی کے سامنے رکھنے کی بات کی، وکلاء برادری کے سامنے رکھنے کی بات کی، اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اساتذہ آزاد کشمیر پاکستان کی اساتذہ سے پسماندہ ہیں، دیگر تمام صوبوں سے پسماندہ ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں حکومت وقت نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بیوروکریسی نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اور اساتذہ کے اس جائز حق کو کچلنے کے لیے، اساتذہ کی آواز کو کچلنے کے لیے ہر ریاستی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے بارہا کہا کہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے،
مذاکرات سے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اساتذہ کے اس جائز حق کو، تسلیم کیے گئے حق کو پورا کیا جائے، ہمیں آن بورڈ لیا جائے۔ لیکن معزز اساتذہ اکرام، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور ذمہ داران، جب اس دوران ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، گزشتہ 3 دنوں سے ریاستی ذمہ داران نے بھرپور انداز میں ریاستی جبر استعمال کرنے کی کوشش کی، اساتذہ آزاد کشمیر پر ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، نوکریوں سے نکالنے کا حربہ استعمال کیا، سوشل میڈیا کے استعمال کو روکنے کا حربہ استعمال کیا، متلیوں کی دھمکیاں دی، تنہا بندش کی دھمکیاں دی، انسانی حقوق کی وائلیشن کی مرتکب ہوئی یہ موجودہ بیوروکریسی اور حکومت۔ لیکن ہم نے برداشت کیا، کیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور یہاں انسانی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن اپنا حق مانگنے پر سب سے پہلے تو آرگنائزیشن کے ذمہ داران اور اساتذہ آزاد کشمیر کو متلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے وہ بھی برداشت کیا، ہم نے کہا کہ ہمارے اساتذہ کے مسائل کو حل کر دو، یہ متلیاں ہمارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اگر ہماری ذات آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم ڈپارٹمنٹ سے چلے جائیں گے، لیکن اساتذہ کا حق اساتذہ کو دیں۔ لیکن پھر بھی نہیں، میں ہمارے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، تمام وزراء کرام ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، تو دوسری طرف انتظامیہ ہمارے اساتذہ کو گرفتار کرنے کی بات کر رہی ہے، گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے، میری معزز معلومات کے گھروں میں جا کے معلومات لے رہی ہے، میرے آزاد کشمیر کی معزز معلومات کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ذمہ داران سے، کیا اساتذہ آزاد کشمیر اپنا حق مانگ کر کوئی غلط کر رہے تھے؟ کیا ناجائز حق مانگ رہے تھے؟ میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آزاد کشمیر کا حق نہیں بنتا اساتذہ آزاد کشمیر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن یہ نوبت بھی، یہ جرت بھی کسی کو نہیں ہوئی۔ کل سے جس طرح انتظامیہ کا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، ہم نے بارہا مذاکرات کی ٹیبل پر جانے کی بات کی، گزشتہ 3 دنوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سربراہان سے مذاکرات کیے، لیکن ان کے بس میں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر کل رات کو پوری رات وزراء کے ذریعے رابطہ کاری کا ایک سلسلہ بنا رہا، اور جب معاملات بالکل قریب آئے پھر انتظامیہ نے ان معاملات کو بگاڑا اور ہمارے اساتذہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ سارا عمل سبوتاش ہوا۔ آج پھر پورا دن معاملات کو لے کر چلا۔ اسی دوران ہماری آرگنائزیشن کی سسپینشن غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے کی گئی۔ آئین ہمیں حق دیتا ہے، ایکٹ ہمیں حق دیتا ہے۔ ہم ایک ایکٹ کے تحت رجسٹر تنظیم تھی، اور اگر آرگنائزیشن کی رجسٹریشن کو منسوخ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جو کہ پروسیجر نہیں فالو کیا گیا۔ میں یہاں اس ویڈیو کی وسادت سے یہ سوال کرتا ہوں سول سوسائٹی سے اور ذمہ داران سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی حکومت سے بھی اور پاکستان کی دفاعی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں سے بھی اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے بھی کہ کیا اساتذہ آزاد کشمیر نے اپنا حق مانگ کر غلط کیا؟ کیا سیکیورٹی ایجنسیز، آزاد کشمیر کی پولیس، جو کہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے، جو کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، جن کا کام ہمارے 4 دیواری کا تحفظ کرنا، ہماری زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، ہماری بہنوں کے چادر کی حفاظت کرنا ہے، کیا آزادی کے اس بیس کیمپ میں یہ آزاد کشمیر کے انتظامیہ میری معزز معلومات کے گھروں کے چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کر کے اساتذہ کو گرفتار کر کے کیا پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر سری نگر میں کوئی اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ جبر ہوتا ہے، وہاں تو غاصب اور جابر حکومت ہے، غاصب اور جابر حکومت ہے جس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں تو ہمارے اسلاف نے ہمیں ایک منزل پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے دی ہے، تو پھر اگر یہاں بھی اپنا حق، اپنا جائز حق، اپنا تسلیم شدہ حق مانگنے پر اگر ہماری معزز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی
चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया जाता है, तो फिर आज़ाद कश्मीर की इस रियासत का जो बयानिया है, मेरे मुमलकत हुदादात रियासत पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर के साथ के हवाले से, रियासत कश्मीर के हवाले से ये जो बयानिया है, क्या वो मुतासर नहीं हो रहा? मैं इस वीडियो की वसादत से कह रहा हूँ कि असातिज़ा कौम के मेमार हैं, इनको इस तरह से डील ना किया जाए। हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। मैं आज इस वीडियो की वसादत से ये भी कहता हूँ कि हमें जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम मुज़ाकरात के टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डरा धमका कर मेरी मुअज़्ज़ज़ मालूमात की चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करके, मेरे उस्ताद की इज्जत को तार तार करके अगर कोई कहे कि आओ हमारी बात को मानो, तो ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। हम उन असलाफ में की औलाद हैं जिन्होंने अपने हक के लिए, आज़ादी के हक के लिए जो है वो अपना सब कुछ लुटा दिया था। मैं आपसे असातिज़ा आज़ाद कश्मीर, आखिर में आपसे गुजारिश करूँगा कि हम ना झुके हैं, ना बिके हैं, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना इस जालिम और जाबर निज़ाम से, या जो लोग कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ता है, जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मिटाने की साजिश में है। असातिज़ा आज़ाद कश्मीर ऐसा कतन नहीं होने देंगे। हमारी मंजिल, हमारी तहरीक तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ये कसूर है कि आज़ाद कश्मीर का उस्ताद मेरे मुल्क पाकिस्तान के में मौजूद सूबा पंजाब के उस्ताद के बराबर है, तो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, वकला बरादरी, क्या ये मेरा क्लेम गलत है? क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? क्या ये मैं कहता हूँ कि मेरा उस्ताद सिंध के उस्ताद के बराबर हो? क्या जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा उस्ताद बलोचिस्तान के उस्ताद के बराबर हो? जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा उस्ताद KPK के उस्ताद के बराबर हो, तो क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? अगर सिविल सोसाइटी ये समझती है कि ये मुतालबा गलत है, तो कहे हम इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि पैरिटी की बुनियाद पे हमारे मामलात को चलाया जाए। एजुकेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इस्लाहत की जाए। मेरे बच्चों को जो फ्री कुतब आई हैं, वो फ्री कुतब मुहैया की जाएँ। मेरे बच्चों, सरकारी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो 2 साल से फर्नीचर आया हुआ है, वो फर्नीचर बच्चों को दिया जाए। क्या ये हमारे मुतालबात गलत है? मैं आखिर पर सिविल सोसाइटी से एक गुजारिश करूँगा कि असातिज़ा आज़ाद कश्मीर को जिस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है, हर हक की आवाज़ उठाने वाले को, हर हक की बात कहने वाले को, जिस तरह रियासत आज़ाद कश्मीर में मौजूदा ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत ने अपने जाबराना और आमराना तरीक़ाकार से दबाने की कोशिश शुरू कर दी है, मैं कहता हूँ कि ये आज इस कौम के रूहानी बापों के साथ हो रहा है, तो कल ये आपके साथ भी होगा। आप भी अपने हक के लिए निकले हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा सिविल सोसाइटी से कि हमारी माओं, बहनों, बेटियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आए और असातिज़ा की ताकत बने। असातिज़ा आपकी जंग लड़ रहे हैं। असातिज़ा आज़ाद कश्मीर में इस जो जाबराना और आमराना निज़ाम है, इसके को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस्ताद को इज्जत दो और उस्ताद, ताकि आप इस रियासत के गरीब बच्चे की तरबियत कर सके। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, उस्ताद को इज्जत दो, इस माशरे को तरक्की होने दो, इस कौम की तरबियत होने दो, इस कौम को शऊर होने दो। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, गिरफ्तारियों का एक अमल शुरू हो गया है। हमारे कोटली के जिम्मेदारान, हमारे बिम्बर के जिम्मेदारान, मेरी समानी की पूरी टीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेरी पुंछ के ज़िला सदर और तहसील रावलाकोट के तहसील सदर को गिरफ्तार किया जा रहा है, और बाकी लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं। क्या हमने कोई जुर्म किया है? क्या हमने कोई ऐसा काम किया है जो जुर्म में आता है, जो इस तरह से हमारे घरों में हमारे बच्चों की मौजूदगी पर हम पर छापे मारे जा रहे हैं? क्या हम मुजरम हैं? क्या हमने कोई 302 किया है? क्या हम आज तक किसी हमने आमा की सूरत हाल हमारी वजह से कोई पैदा हुई है? क्या हमने कोई नुक्से अमन किया है? मैं यहाँ आप असातिज़ा इकराम से और मुअज़्ज़ज़ मलमीन और मलमात से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। मेरी जहाँ से
लॉन्ग मार्च कल स्टार्ट होनी थी, असातिज़ा हुकूक मार्च, वहाँ की सारी टीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम कल वहाँ से इस मार्च को शुरू करें। मैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा रियासत के इस पुरअमन माहौल को ख़राब ना करें। हम कतन नहीं चाहते कि हम भी किसी इम्तहान में पढ़ें और आप भी किसी इम्तहान में पढ़ें। लेकिन जिस तरह मेरे मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान की, मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा की, मेरे मुअज़्ज़ज़ मालूमात के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, मैं ज़िम्मेदारान को कहूँगा, रोपोश होने की ज़रूरत नहीं है, छुपने की ज़रूरत नहीं है। हमने कोई क्रिमिनल काम नहीं किया हुआ है, हम कोई क्रिमिनल नहीं हैं, हम कोई जराइम पेशा नहीं हैं। हम इस कौम के बाप हैं, हम इस कौम के मेहमान हैं, हम इस कौम के रूहानी बाप हैं। हमारा काम तरबियत करना है। अगर आपकी गिरफ्तारी के लिए कहते हैं तो आइए सारे मिलके, अगर आपका एक साथी गिरफ्तार होता है तो फिर बाकी लोग भी उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचे। मज़ामत नहीं करनी, हमने पुरअमन रहना है। मुझे क्योंकि गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, हम शायद के कुछ देर के बाद हम गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन असातिज़ा आज़ाद कश्मीर हम गिरफ्तार हो जाएंगे। हमारी नौकरियां दांव पे लग चुकी हैं, हमारी नौकरियां चली जाएं। लेकिन अगर अब आप झुके, अब आप बिके, अगर आप मुअज़्ज़ज़ मालमीन और मालूमात घरों से ना निकले, इस जालिम और जाबर ब्यूरोक्रेसी के आगे झुक गए, तो फिर याद रखना ये आपको कुचल के रख देंगे। मैं तमाम मुलाजम तंजीमात से भी ये गुजारिश करूंगा, आज़ाद कश्मीर के 1,40,000 मुलाजमीन से ये गुजारिश करूंगा कि मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर, ये आपकी बका की जंग है। आज अगर मेरा उस्ताद सरवाइव कर रहा है तो कल आप भी सरवाइव करेंगे। आज आपने इस ब्यूरोक्रेसी को देख लिया है कि ये ब्यूरोक्रेसी मुलाजमीन के लिए किस सोच के साथ यहाँ बैठी हुई है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुलाजम तंजीमात से, बिलउमूम और बिलखुसूस पब्लिक सेक्टर फेडरेशन से, हेल्थ फेडरेशन से, कि आइए तंजीमात की बका के लिए, मुलाजम की बका के लिए ये बता दीजिए कि आज जो ब्यूरोक्रेसी सारी चल रही है, ये इस मुलाजमों की बुनियाद पे चल रही है, ये इस छोटे मुलाजम की बुनियाद पे चल रही है। इनको मजबूत करोगे तब आप मजबूत होंगे। मैं आखिर पर सिर्फ इतना कहूँगा कि हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। किसी सूरत अपनी रियासत के खिलाफ कोई काम एक कौम का मेमार नहीं कर सकता। हमारा काम रियासत की तामीर करना है, रियासत के कौम के बच्चों की तामीर करना है। हमारा काम इंतशार फैलाना नहीं है। हम यहाँ इंतज़ामिया से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो पुलिस के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको जो ऊपर से अहकामात आते हैं वो पूरे कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे किसी उस्ताद की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करें। आप आराम के साथ बैठे रहें, आपको छापे मारने की ज़रूरत नहीं है। जिस मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद को गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो आपके पास खुद आ जाएगा। हम भागने वालों में से नहीं हैं। हमने कोई जुल्म नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने अपने हक की बात की है। अगर आज़ादी के इस बेस कैंप के अंदर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के अंदर अगर हक बात कहने की, हक मांगने की ये सज़ा है तो ये सज़ा हमें कबूल है। अगर मेरे असलाफ की कुर्बानियों का ये सिला आज 75 सालों के बाद हमें मिल रहा है, तो हमें बिल्कुल अपने असलाफ की जो तरबियत है उसके मुताबिक ये सज़ा ये हमें एक्सेप्ट है, हमें कबूल है। लेकिन हम कभी जिस तरफ हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है, कतन नहीं जाएंगे। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड तंजीम है, एक आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत हम चलें। अगर कोई ये समझता है कि स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके या इस तरह से गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके हम इनको दबा देंगे, तो ये नहीं होगा। यहाँ मैं स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जिम्मेदारान से ये गुजारिश करूँगा कि आज तक इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुज़ाहिरा किया गया, कुछ चीज़ें हुई वो यहाँ डिस्कस करने की नहीं है। लेकिन जो इस वक्त उस्ताद की इस तहरीक के साथ, मुलाजम की इस तहरीक के साथ
غداری کرے گا وہ اس کو اساتذہ پہچان چکے ہیں، اس کو اساتذہ پہچانیں گے اور وہ سوسائٹی کے اندر واپس منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو کہیں بیک ڈور پر کہیں آرگنائزیشن کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس کی بھول ہوگی کہ اساتذہ آزاد کشمیر اس کو قبول کریں گے۔ اساتذہ آزاد کشمیر کے لیے آج جیل میں جانے والا، آج تھانوں میں گرفتاری دینے والا مجید سردار ہے، اور وہ لوگ ہیں جو فیلڈ کے اندر سے گرفتار ہوئے، جو فیلڈ میں سے گرفتاری دے رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ انتظامیہ کے اندر بھی بیٹھنا اور پھر اس مقصد کے ساتھ غداری کرنا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ معزز ملمین و ملمات قیادت کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اپنے حق کے لیے ہر صورت نکلیں گے انشاءاللہ۔ اگر زندگی ہوئی تو پھر سے بات ہوگی۔ مجھے امید ہے یہ نہ ہو کہ اگر کہیں قیادت کو گرفتار کر دیا جائے تو آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ اگر قیادت کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھی کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کے تحصیل میں سے کسی عہدیدار کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو پھر پتہ لگنا چاہیے کہ وہ تحصیل کا ایک عہدیدار نہیں بلکہ تحصیل کے سارے اساتذہ کا نمائندہ ہے۔ پھر تحصیل کے سارے اساتذہ اس کے پاس وہاں پہنچیں، تھانے میں پہنچیں۔ میری یہ گزارش ہے، لیکن پرامن رہتے ہوئے انہی معروضات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میرا استاد زندہ باد، میرا استاد پائندہ باد۔ شکریہ، اللہ حافظ۔